ઓમ શાંતિ. કાલ મોટા દીદીએ કહ્યું કે તમે ફરિશ્તા બનશો, તો મેં હા પાડી. તો કાલ મેં ફરિશ્તાનું રૂપ ધારણ કર્યું. રોજ તો હું કહેતી હતી ફરિશ્તા ફરિશ્તા ફરિશ્તા, પણ फरिश्ता કેવી રીતે बनूं? उड़ के जाती तो थी बाबा के पास, लेकिन उसका पुरुषार्थ में नहीं करती थी। तो आज मैंने जो स्वरूप धारण કર્યું तो बार बार मेरी बुद्धि बाबा के पास चली जाती थी। मैं भी जाती थी और औरों को साथ ले जाती थी। सब आत्माओं मेरे साथ परम धाम में आती थी, बाबा को देखती थी, बाबा की शक्तियां लेती थी। ऐसा मुझे अनुभव होता था। सारे दिन में एक बार मैंने बोल दिया था, यह मुरली कल चल रही थी तो सेवा की बात आई तो मैंने बोला सेवा करना, फिर मुझे नहीं बोल रहा हूँ। भक्ति मार्ग में मैंने नहीं बोलने का व्रत लेती थी, लेकिन ज्ञान मार्ग में मैं आई तो कोई दिन में मैंने ऐसा व्रत नहीं लिया था। 3 कलाक 4 कलाक ऐसा होता था, पर सारे दिन नहीं। तो दिवस दरमियान में बाबा के थोड़ी थोड़ी बार कमरा में बैठी, बाबा के साथ योग लगाया, मुरली का मंथन किया, और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, ऐसा मैंने नोट में लिखा। फिर मैं नीचे आई, फिर पांची बाबा का कमरे में गई, फिर नीचे आई। तो मैं नीचे आती थी पर दीदियों के सामने देखती थी तो मैं आत्मा को देखती थी कि वो आत्मा फरिश्ता है, वो आत्मा फरिश्ता है। बार बार मुझे नीचे रहने का मन नहीं करता था, मेरा मन हल्का हो गया था। फिर मैं 6/4/1992 मुरली अव्यक्त वाणी पढ़ी। तो उसमें टाइटल लिखा था कि उड़ती कला में जाने का अनुभव करना है तो 2 बातों का बैलेंस रखना। तो ज्ञान युक्त भावना અને સ્નેહ યુક્ત યોગ, બંને વિશે मैं अनुभवની અંદર लाई, इसका मंथन किया तो मुझे लगा कि स्नेह युक्त, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे स्नेह से सब आ जाते हैं। तो सुबह सुबह उठकर बाबा के घर આપણે દોડ દોડ कर आइए हैं, तो ये बाबा નો स्नेह है, ये प्यार है, એટલે આપણે દોડી દોડીને અહીંયા આવીએ। બીજું બાબાએ કહ્યું કે જ્ઞાન, તો આપણે રોજ મુરલીનું મંથન કરીએ, વાણી સાંભળીએ બાબાની, એનું ચિંતન કરીએ છીએ, તો એના કારણે આપણને જ્ઞાનની સમજ મળી, અને સમજના આધારે આપણે શું કરવાનું હોય? સેવા કરવાની, આપણું ભાગ્ય બનાવવાનું। તન મન ધનથી આપણું ભાગ્ય બને। જેમ લૌકિકની અંદર જો બાળક ભણતું હોય, સ્કૂલમાં જતું હોય, તો એ રાત દિવસ શું કરે? ભણવાની મહેનત કરે, પછી એને જોબ મળે, અને જોબની અંદર શું થાય? એને કમાણી થાય, અને જોબ ના મળે તો એના રૂટીન જીવનની અંદર એ કર્મ કરે। ભણેલું હોય એટલે અવગુણ તો જાય નહીં, પણ જે કમાણી કરવાની હે એ કમાણી ના કરી શકે। તો બાબા અહીંયા આપણને શું કહી રહ્યા કે તમે સ્નેહથી અહીંયા આયા, જ્ઞાન સોંપડ્યું, જ્ઞાનની કમાણી કરી, તો પછી કમાણીના સાથે સાથે શું કરો? સતયુગની અંદર જવાનું હે ને, તો આપણે કેવું બનવાનું હે? સ્વરાજ અધિકારી બનવાનું હે। તો એ ભાગ્ય આપણું બની રહ્યો, અહીંનો પુરુષાર્થ આપણું ત્યાં ભાગ્ય બનાવી રહ્યો, એટલે ભાગ્ય બની રહ્યું એટલે આપણે શું કરવાની? સેવાએ કરવાની ને। तो बाबा ने दोनों बच्चे, बाबा के मैंने दोनों बच्चे अच्छे लगते हैं, ज्ञान युक्त भी અને સેવા યુક્ત भी અને યોગી આત્મા है। तो योग અને જ્ઞાન દોનોનું જે બેલેન્સ રાખે અને સેવા કરે, બાબા કોઈ મને અતિ પ્રિય બાળકો હો। તો આપણે રોજ આવીએ, અહીંયા આવીએ, દોડી દોડીને બાબાના ઘેર આવીએ, તો જો નિમિત્ત આત્માઓ બનાવી બાબાએ, તો નિમિત્ત આત્માઓ દ્વારા આપણે પણ જો સેવાનો લાભ લઈએ, સેવા કરીએ, તો આપણે પણ ઊંચી પોસ્ટ ઉપર જઈ શકીએ ને, કમાણી આપણે વધુ સતયુગની અંદર કરી શકીએ।
બીજી વાણી હતી शाकाहारी कालनी वाणी હતી तो बाबा कहते हैं बच्चे दौड़ दौड़ कर आना और कंप्लीट बनना है, अशरीरी बनना है, बैलेंस रखना है। फिर बच्चे कहते हैं बाबा माया आ जाती है, बॉक्सिंग होता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पहाड़ी पर चढ़ना है तो बॉक्सिंग तो आएगी ना, तकलीफ तो आएगी, फिर भी बाबा कहते हैं आप महावीर बनो। तो बाबा बच्चों को क्या बना रहे हैं? महावीर बनाए। કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને આવે તો આપણે કેવા બનવાનું હોય? મહાવીર બનવાનું, એટલે ડરવાનું નહીં। બીજી વાત બાબાને લેટર લખવાની। તો બાબાને મેં કમરામાં સ્વદનાના સમયે જઈને બાબાને લેટર લખ્યો અને લેટર લખી અને फिर दुनियानी तमाम आत्माओं परमधाम में जैन फरिश्ता बनी सब फरिश्ताओं साथ लेकर विश्वनी तमाम आत्माओं ने सकाश आपी। एटलो शांति नो अनुभव छे। बोलवानी इच्छा हजू थती नहीं। तो बाबा जो पुरुषार्थ मने करायो तो ए आ विधियोना आधारे बाबाना घरनी अंदर અહીં હું આવી એ પણ એક મારું ભાગ્ય હોય। ભાગ્યના કારણે મને અહીં આવવા મળ્યો। સમય થોડો હતો તેમ છતાં હું અહીંયા આવી, એટલે હું ભાગ્યશાળી આત્મા હું જાતે અનુભવ કરું કે હું કેવી આત્મા હું, ભાગ્યશાળી આત્મા હું। તો મારું ભાગ્ય બને ને ઓરોનું ભાગ્ય બને એના માટે હું પણ ભાગ્યશાળી બનું। બીજી આત્માઓએ બાબાના સ્નેહમાં આવી, કારણ કે દુનિયાની આત્માઓ ધીરે ધીરે વૈરાગ્ય આવશે। દુનિયાની આત્માઓને વૈરાગના આધારે બાબાના ઘેર આવશે। તો બાબાના ઘેર આવશે તો બાબા કોઈ જ્ઞાની આત્માઓ, બાબાને કની જરૂર है? જ્ઞાની આત્માઓની જરૂર। તો જ્ઞાની આત્માઓ દ્વારા વિજયનું તિલક બાબા લગાવે તો જ્ઞાની આત્માઓ દ્વારા બાબા શું કહી રહ્યા કે જ્ઞાની આત્મા द्वारा आप पण बाप समान बनो। जो आत्माएं बाप समान बनेंगी उसको बाबा अति प्रिय लगेगा और बाबा को भी वो बच्चे अति प्रिय लगेंगे। ओम शांति।